الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سبحان ربك رب لا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے امتحانات مسلسل رکھے ہیں۔ ہر دن اس کا امتحان ہوتا ہے اور ہر امتحان کو پاس کرنے کے بعد اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور کئی دفعہ اپنے امتحانات میں کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نمبر لے لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اس امتحان میں اس انداز سے کامیاب نہیں ہوتے۔ تو مومن کے جو امتحانات ہیں، اس امتحان میں ایک امتحان فجر کی نماز کا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ نمازوں کو، ایک نماز کو فجر کے ٹائم رکھ دیا، ایک کو ظہر، ایک کو عصر، مغرب اور عشاء۔ تو کچھ اندھیرے میں پڑھنے والی نمازیں ہیں، کوئی دن کی روشنی میں پڑھنے والی نمازیں ہیں۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں عین آپ کا کاروبار پیک ٹائم پر ہوتا ہے اور اس ٹائم حکم ہوتا ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، تو مسلمان اس ٹائم جو ہے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ جاتا ہے۔ اور کہیں جو ہے عصر کا وقت ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک تھکا ہوا بندہ ہوتا ہے، آرام کرنا چاہتے، حکم ہوتا ہے حی علی الصلاۃ۔ عشاء کا وقت ہوتا ہے، نیند آنکھوں میں غالب ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اب امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ انسان نیند کو ترجیح دیتا ہے یا نماز کو، دوپہر کے ٹائم کاروبار کو ترجیح دیتا ہے، دکان کو، ملازمت کو یا نماز کو۔ فجر کے ٹائم بھی جو ہے ایک زبردست ہوتا ہے کہ فجر کے ٹائم یہ اپنی نیند قربان کرتا ہے یا اللہ کے حکم یا سو جاتا ہے۔ تو امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں کہ جو بندہ سب نمازوں میں زیادہ فضیلت فجر کی نماز پر ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں، اس کے لیے جو جنت کے دسترخوان تیار کیے جاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے من غدا الی المسجد، جو صبح یا شام مسجد جاتا ہے اس کا رخ مسجد کی طرف ہوتا ہے، اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرواتے ہیں کہ یہ وہ خوش قسمت ہے شام کے ٹائم نیند چھوڑی، شام کے ٹائم تھکاوٹ چھوڑی، صبح کے ٹائم نیند کو قربان کی۔ تو جنت کی مہمانی کی اس کے لیے تیار کی جاتی ہے کہ بھائی تو آئے گا، تیرے لیے دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے یہ اتنی بڑی عظیم الشان جو ہے نماز ہے فجر کی کہ بخاری کی روایت ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کتنا بڑا ثواب ہے تو لوگ آپس میں قرآن اندازی کرنا شروع ہو جائیں۔ یہ اگر ریالٹی ان پہ جو ہے حقیقت کھل جائے کہ پہلی صف پہ اللہ کتنا کچھ دیتے ہیں، ارے ہمارا ڈالر کے ریٹ یہاں سے ڈالر ادھر ڈالر ملتا ہے تو ہم یہاں سے سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جی اس ملک جاتے ہیں وہاں کرنسی اس کی ویلیو اچھی ہے۔ تو جو بندے آتے ہیں پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، اگر پہلی صف خالی ہے تو چھوڑو پچھلی صف کو، اگلی صف میں آؤ۔ اس کی کرنسی پہلی صف کی جو ویلیو ہے وہ پچھلی صف کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پہلی صف والوں پہ رحم فرما۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی دوسری صف والے، کہا اے اللہ پہلی صف والوں پہ رحم فرما۔ کہ اللہ کے نبی دوسری صف والے، فرمایا اے اللہ پہلی صف والوں پہ رحم فرما۔ تو پھر فرمایا دوسری صف والوں پہ بھی رحم فرما۔ اس لیے موقع ملے سب سے پہلے پہلی صف میں آ جائیں۔
فرمایا کہ لوگوں کو اگر پہلی صف کا پتہ چل جائے تو وہ قرآن اندازی کریں اور ان کو پتہ ہو کہ جلدی جانے میں کتنی بڑی اجر ملتا ہے. نماز اذان ہوئی جلدی پہنچ گئے, ایسے نہیں 5 منٹ باقی ہیں تب چلیں. فرمایا کہ یہ اس کی طرف دوڑ کر آئیں. اور اگر ان کے اوپر حقیقت کھل جائے کہ صبح اور عشاء کی نماز پہ اللہ کتنا کچھ عطا کرتے ہیں تو وہ اتو حبون گسٹ کر مسجد ضرور آئیں. اگر اللہ وہ منظر کھول دے جو آخرت میں مومن کو ملیں گے فجر اور عشاء پر, تو اللہ کی قسم لوگ گسٹ کر مسجد آئیں گے, کوئی گھر میں نماز نہیں پڑھے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. حدیث مبارکہ میں ہے, بہقی کی روایت ہے, افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ فی جمع. سب سے افضل نماز صبح کی نماز جمعے والے دن جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. تو صبح کی نماز ویسے فضیلت والی, اور جمعے کے دن اس کی فضیلت تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے اللہ فخر بھی کرتے ہیں. اللہ مسند احمد کی روایت ہے, اللہ رب العزت جو ہے اس بندے پہ سے خوش ہوتے ہیں. کس سے؟ رجل, وہ بندہ جو بستر سے یوں اٹھا, اپنے بستر کو بھی چھوڑا, لحاف کو بھی چھوڑا, اپنی جو ہے زوجہ کو بھی چھوڑا, اپنی ساری آرام کو بھی چھوڑا اور نماز کے لیے آ گیا. اللہ کہتے ہیں ایا ملائکتی, اے میرے ملائکہ, اس میرے بندے کو دیکھو, اس نے سردی میں بستر بھی چھوڑا, آرام بھی چھوڑا, بیوی بھی چھوڑی اور میری نماز کے لیے آ گیا. اللہ خوش ہوتے ہیں, فرشتوں کو بتاتے ہیں یہ دیکھو یہ ہے بندہ عظیم الشان, اس کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے. اور روایت میں آتا ہے کہ جو فجر پڑھتا ہے اللہ اس کو قیامت میں پورا نور عطا کریں گے. قیامت میں جو ہے ہر بندہ اپنے نور کی روشنی میں چل رہا ہوگا. منافقین قیامت میں کہیں گے اہل ایمان سے کہ رک جاؤ تھوڑا سا, نقتبس من نورکم, آپ کے پاس جو لائٹ ہے تو اس سے ہم بھی کچھ لے لیں. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, پیچھے جاؤ نور وہاں سے ملے گا. یہ پیچھے مڑیں گے, ان کے بیچ میں رکاوٹ آ جائے گی. اندھیرے ہی میں کافر جو ہے منافق اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں گے, اہل ایمان یہ نور کی روشنی میں جائیں گے. اور یہ نور حدیث مبارکہ میں آتا ہے بشر المشائین فی الظلم, اندھیرے میں نمازوں کے لیے جانے والوں کو خوشخبری دیجئے جو مسجد جاتے ہیں, بن نور تام یوم القیامہ, تام نور کی قیامت کے دن. اور روایت میں آتا ہے جو فجر کے لیے آتا ہے اس کو فجر کی 2 سنتیں بھی مل جاتی ہیں. اور روایت میں آتا ہے, مسلم کی روایت ہے, رکعت الفجر, فجر کی 2 رکعتیں جو ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, فجر کی 2 رکعتیں نہ چھوڑو, اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں, ایسی افراتفری ہو کہ گھوڑے روندنے کے لیے آ رہے ہوں, تب بھی فجر کی 2 رکعتیں نہ چھوڑنا. اب سوچو کہ جب فجر کی 2 سنتوں پہ اتنا اجر ہے تو فجر کی 2 فرضوں پہ کتنا اجر ہوگا. اور روایت میں آتا ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کو ساری رات تہجد کی نماز کا ثواب ملتا ہے. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا, جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ایسا گویا کہ اس نے آدھی رات تک قیام کیا, اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات قیام کیا ہو. تو پوری رات قیام کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. اور ایک اور بھی ہے, فجر میں جو انسان آتا ہے تو فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد اس کو ایک خاص ذکر کرنے کی فضیلت بھی مل جاتی ہے اگر وہ موقع سے فائدہ اٹھائے. سنن ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, من قرأ, جس انسان نے پڑھا فجر کی نماز کے بعد اس حالت میں کہ ابھی اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا, کسی سے گفتگو سے پہلے یہ پڑھا کہ
ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। 10 मर्तबा पढ़ लिया फजर के बाद। फरमाया अल्लाह इसके 10 गुनाह माफ फरमाएंगे, 10 दर्जात बुलंद फरमाएंगे और 10 नेकियां अता फरमाएंगे। और चौथी फजीलत के उस दिन ये शैतान से हिफाजत में होगा शाम तक। यानी जिस तरह हमारे पास घड़ी होती है, इसको हम कहते हैं वाटर प्रूफ घड़ी है, तो वो इंसान शैतान प्रूफ बन जाता है। शैतान उसको गुमराह नहीं कर सकता। हर नापसंदीदा चीज से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। और कोई गुनाह उसके ईमान को खत्म नहीं कर सकता। कई दफे कई ऐसे इंसान से गुनाह हो जाता है कि ईमान ही चला जाता है। नहीं, सिवाय शिर्क के कोई और गुनाह अगर इसने किया तो उस गुनाह का इतना बड़ा इसका नुकसान नहीं होगा। तो फजर के बाद ये जिक्र भी इंसान पढ़ सकता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो हम ग्रुप में भी इसको भेज देंगे। और रिवायत में आता है कि जो बंदा घर में वुजू करता है, फिर मस्जिद आता है, मस्जिद में 2 रकअतें पढ़ता है, फिर बैठ जाता है, यहां तक कि फजर की नमाज होती है, फिर मस्जिद से निकलता है, इसके लिए उस दिन अबरार की नमाज लिखी जाती है। इन्नल अबरार लफी नईम। अबरार जो है एक बड़ा दर्जा अल्लाह के मुकर्रबीन का। तो जो फजर की नमाज में मस्जिद आता है, अल्लाह कहते हैं ये मेरे अबरार हैं। ये मेरे क्या हैं? अबरार का मकाम उसको मिलता है जो फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता है। और रिवायत में आता है जो फजर पढ़ता है वो अल्लाह के जिम्मे में आ जाता है। अल्लाह कहते हैं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसकी ये मेरी हिफाजत में है। तबरानी की रिवायत है, मन सल्ला सुबह काना फी जवारिल्लाह यौमिही। जो सुबह की नमाज पढ़ता है वो उस दिन अल्लाह की हिफाजत में होता है। माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं हर नापसंदीदा चीज से, नापसंदीदा लोग से, नापसंदीदा खानों से। तो जो इंसान फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी हिफाजत करते हैं। और एक और मजे की फजीलत कि हज और उम्रा करने का सवाब भी उसी को मिलता है जो फजर की नमाज जमात से पढ़ता है। हदीस मुबारका में है, जिस इंसान ने फजर की नमाज पढ़ी, फिर बैठा जिक्र करता रहा यहां तक कि सूरज तुलू हो गया, फिर उसके बाद उसने 2 रकअत पढ़ी, इसको हम इशराक कह देते हैं, चाश्त कह देते हैं। फरमाया इसके लिए एक हज और उम्रे का सवाब होगा तामतन तामतन तामतन। एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब होगा इसको। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मेरी उम्मत के फजर के वक़्त में बरकतें अता फरमा। फजर में जो इंसान उठता है, इस हदीस मुबारक में बुखारी की रिवायत है, इसमें चुस्ती होती है। और जो फजर में नहीं उठता पूरा दिन वो डल रहता है, सुस्त होता है, तबीयत में बेचैनी होती है। हदीस में आता है कि उस शैतानी असरात के तहत होता है। जो फजर पढ़ते हैं शैतानी असरात से निकल जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको फजर की नमाज पाबंदी से जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ हमारे एक साथी ने बताया कि जी हमारे एक नमाजी हैं, वो तो माशाअल्लाह फजर की नमाज में आते ही हैं। उनका छोटा बेटा भी सर्दियों में भी रोजाना पाबंदी से फजर की नमाज में आता है। अल्लाह अकबर, कितनी खुशी की बात है। तो मैं चाह रहा हूं कि उनके वालिद को ये इनाम मिले, बच्चे के बजाय वालिद को इनाम मिले कि ऐसे वालिद भी हैं जो अपने बच्चों की ईमान की ऐसी फिक्र करते हैं, ऐसी तरगीबी बात करते हैं कि उनके बच्चे फजर में शौक से आते हैं। तो मैं बिलाल नज़ीर साहब को दावत देता हूं कि वो आएं और हमारे इमाम साहब से ये अपना इनाम वसूल कर लें। दूसरा, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हिफ्स और नाजरे का भरपूर
इंतज़ाम है। आप लोग ऊपर देखते भी होंगे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3 कारी साहिबान हैं और एक उनके ऊपर निगरान है और 90 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें हिफ्स भी है, नाजरा भी है, कायदा भी है, सुबह भी वाले हैं, दोपहर वाले हैं, शाम वाले हैं, तीनों औकात वाले भी हैं। और इससे बढ़कर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है कि जो लोग जो है नहीं आ सकते या उनके जानने वाले कहीं भी हैं वो ऑनलाइन हमसे रब्ता करें, हम उनको ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। तो हमारा जो मदरसा है हुसैन इस्लामिक सेंटर के नाम से, इसमें अभी हफ्ता पहले जो है इम्तिहानात हुए और उन इम्तिहानात में हिफ्स, नाजरा और कायदे के इम्तिहान हुए। हिफ्स के जो इम्तिहान था उसमें जो पोजीशन आई तो कुछ तो बच्चों की पोजीशन आई और एक पोजीशन जो है बहुत छोटे बच्चे की आ गई। तो हमने कहा कि जी उसका आपके सामने ही उसको इनाम दिलवा दिया जाए, क्योंकि वो आपकी उम्र के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिफ्स में इस वक्त जो है पहली पोजीशन शरीफ बाबा जो हमारे सामने बैठे हुए हैं इन्होंने हासिल की। 3 पारे इन्होंने अभी हिफ्स शुरू किया था, 3 पारे अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्स कर चुके हैं और जो तीसरा पारा किया है वो 7 दिन में तीसरा पारा अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्स किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो दिन हमें दिखाए कि जी ये हाफिज कुरान भी बन जाए। आप सब भी हाफिज कुरान बन सकते हैं, आप हिम्मत करें। बाबा शरीफ से छोटे तो नहीं है ना, आप बड़े ही होंगे। तो मैं इनको दावत देता हूं कि ये आए और अपने इमाम साहब से जो है हमने इनके लिए जो है ना वो घड़ी मंगवाई है, ये घड़ी जो है उनको पहनाएं। नहीं पहन बिस्मिल्लाह। उधर मुड़ के इनके सबको देखें जी, ये है हमारे जो है तालिब इल्म बाबा शीरीन साहब, सबसे छोटे जो है ये हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है भाई, नहीं पढ़ सकते सूरत मुल्क हिफ्स कर लो, नहीं कर सकते सूरत रहमान हिफ्स कर लो, पूरा कुरान नहीं कर सकते सूरत यासीन हिफ्स कर लो, और नहीं पढ़ सकते सूरत बकरा की आखिरी रुकू हिफ्स कर लो, और नहीं कर सकते आयतुल कुर्सी हिफ्स कर लो। कुछ न कुछ जो है वो घर हदीस मुबारक में आते वो सीना वीरान है जिस सीने में कुरान नहीं है। तो कुछ न कुछ कुरान करीम आप सब सारे हजरात याद करें और आप सबको दावत है कि आप भी आएं। जो वक्त आप देंगे आपके लिए इंशाअल्लाह हम इंतजाम करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। अगर आप समझते हैं जी मैं तो अब पढ़ने के काबिल नहीं हूं या मेरी मसरूफियत है और आपका दिल चाहता है कि इस सिलसिले में आपका नाम भी आए, कुछ तो पढ़ने वाले होते हैं, तो आप जो है तावन करने वालों में शामिल हो जाएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप पे होते हैं, फीस अदा नहीं कर सकते, आप वहां ना उनकी फीस अदा कर दें। किसी बच्चे की जो है हिफ्ज वालों की 1500 होती है फीस और नाजरे वालों की 1000 रुपये फीस होती है। तो आप यूं कर लें, एक बच्चा जो है अपनी कमाई से हाफिज कुरान बना दें, एक बच्चे का नाजरा खत्म करवा दें, एक बच्चे का कायदा खत्म करवा दें। तो उसके लिए जो है जो साथी अपना इस सिलसिले में जो है तावन करना चाहे, वो भाई अदनान साहब हैं, भाई राशिद साहब हैं, इमाम साहब हैं, इनमें किसी से भी रब्ता करके एक तरतीब बना सकते हैं ना। दुआ है कि जो कुछ कहा गया अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ लें। मजीद बाबा आपको घड़ी इंशाअल्लाह एक पारा करेंगे तब